Good afternoon, Ronak. Ronak Verma. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sutar Sonali, Yes, sir. which part had we discussed in last lecture? One second. Article, sir. Articles, correct. Okay, so have you understood? Yes, sir. Okay. Then Jadhav Shweta, Yes, sir. have you understood articles? Hello? Yes, sir. Okay, which are the two articles? Basically, two types of articles. Jadhav, Shweta. Or anyone else? Can anyone tell which are the two types of articles? Hello? Yellattikar Ravi. Yellattikar, can you hear me? Hello, sir. Yes, go ahead. Yes, speak up. Indefinite and definite article. Correct, very good. So which is the definite article? The And which are the indefinite articles? a and an. Correct, good. So anyone else, can anyone tell any situation for using the article a? Can anyone? One situation, one rule where we can use a. A is used for single object. Correct. For single
Correct. Sakshi Ranavre, go ahead. Object. Object. Correct. Starting. Object. A Very good. single object. Correct. And starting with which letter is or which will be the letter? So I can't get your question. My question is that before any object, yes or no, and its name starts with whether a vowel or a consonant. 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 Any consonant. Correct. Very good. So already we have discussed which vowel sounds are and which consonant sounds are. Okay. So there are around 30 students now. Should we proceed further? Yes, sir. Yes. Okay. So I'll share my screen first. Can you see my screen? Yes, sir. So in our last lecture, we have seen the articles, which you can see here, and different rules. And whatever the additional rules are, you can read it here. Are you clear? Hello. Yes. Yes, sir. In last lecture, we have learned those situations where to use and where to use the. So after that, let us go ahead for the next point of our discussion. That is, tell me, which is this the title is? What is language? Correct. What is language? So मराठीमध्ये सांगा वाटल्यास काय असते भाषा? Here the answer is there. It is used to communicate with each other. Correct. It is used for communication with each other, or it is used to communicate with each other. That is one code used for communication. Very good. Then the second point is it is used in oral or written communication. So it is very easy. We can understand that we use that specific language in both forms, that is oral and written. Then the third point is we use language in the form of LSRW. बघा आपल्याकडून सर्वांकडून जो भाषेचा वापर होतो तो आपण 4 पद्धतीनं करत असतो भाषेचा वापर. तर त्याच्यामध्ये पहिला आहे लिसनिंग. सी हिअर. भाषा आपण काय करतो? ऐकतो. ऐकतो. व्हेरी गुड. सेकंड, भाषा आपण बोलतो. बोलतो. तिसरं वाचतो आणि चौथं लिहितो. लिहितो. ओके. मग याच्यामध्ये करेक्ट. याच्यामध्ये लिसनिंग लिहितो. आणि रीडिंग. बघा मी कोणते कोणते दोन म्हणतोय? लिसनिंग अँड रीडिंग, दे आर सेम. का सेम असतील? आणि दुसरं आहे स्पीकिंग आणि रायटिंग, हे दोन सेम आहेत. सांगा बघू. कॅन यू गेस why listening and reading are same and speaking and writing are same? Can anyone guess? ऐकतो आणि वाचतो म्हणजे ते दुसऱ्यांचे विचार असतात आणि Very लिहितो good. आणि बोलतो ते आपण करतो. व्हेरी गुड. करेक्ट. म्हणजेच काय, लिसनिंग अँड रीडिंग आर रिसेप्टिव्ह स्किल्स ऑफ लँग्वेज. म्हणजे त्याच्याद्वारे आपण ज्ञान, दुसऱ्यांचं ज्ञान हे रिसीव्ह करत असतो. डू यू अग्री? Yes, sir. Yes, sir. हां. आणि स्पीकिंग आणि रायटिंगमधून आपण स्वतःचे विचार व्यक्त करत असतो. आपण स्वतःला व्यक्त करत असतो. व्हेरी गुड. आपण स्वतःला व्यक्त करत असतो, स्वतःचे विचार मांडत असतो आणि जे ऑब्विसली दुसऱ्यासाठी असतात. येस ऑर नो? येस. ओके. सो लेट्स गो फर्दर फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, that is structure of language. Structure or components or say elements of language. Okay.
तर याचा मराठी अर्थ कसा घेता? स्ट्रक्चर ऑफ लँग्वेज. भाषेचे घटक. हु इज हर्षद बनसोडे इन आवर क्लास? ओके, लिव्ह इट. भाषेचे घटक. घटक. ओके. मग यू कॅन सी द ट्रायंगल हिअर. इज दिस ट्रायंगल विजिबल टू यू? Yes, sir. Yes. हां. So what do you find at the top? Alphabets. Alphabets or letters. Huh. Okay, here you can see that this triangle is narrow at the top and it is broad at the bottom. Okay, because it is moving from small to large. Large. Correct. In the same manner, this language also has components which start with smallest unit and they end up with the largest unit. So basically we can say alphabets or letters are the smallest units of language, any language in the world. Is it understandable? Yes. म्हणजे भाषेची सुरुवात थोडक्यात कशापासून होते तर मुळाक्षरांपासून होते, अल्फाबेट्स पासून Vowels होते. and consonants. Very good. Those alphabets or letters are classified into two groups which you have told now, that is consonants and vowels. Very good. आता आपण त्याच्यानंतर पुढे जातोय. Words. Yes or no? It is larger unit than alphabets, or whenever vowels and consonants come together, they create words. Is it understandable? Yes. Yes, sir. व्हेरी गुड. मग भाषेमध्ये महत्त्वाचे काय असतात तर शब्द महत्त्वाचे असतात. कारण का तर वर्ड्स आर द कॅरियर्स ऑफ मिनिंग्स, है की नाही? आपल्या मनात जो विचार आहे, ज्या भावना आहेत, जी काही माहिती आपल्याला द्यायची आहे, ती माहिती कॅरी करण्याचं काम कोण करत असतात? Words. वर्ड्स Words. करत असतात, शब्द करत असतात. ओके. मग डिफाईन कसं करणार शब्दांना तुम्ही? हाऊ विल यू डिफाईन वर्ड्स? The combinations of consonant and vowels. व्हेरी गुड. द कॉम्बिनेशन्स ऑफ वावल्स अँड कॉन्झोनंट्स. मग समजा मी असं लिहिलं, माझं स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, Yes. sir. ओके sir. ओके. And second is okay. So to which group of letters will you call as a word? Second group. Cat. Correct. Why not the first one? Meaning not- Arrangement is not clear. Correct. The No arrangement meaning. is Meaningless word. correct. It is meaningless collection of letters. Yes or no? And whatever the second Yes. collection of letters is, it can be called as a word because it has some meaning. Yes or no? So simply, Yes. we can define words as the systematic and meaningful combinations of letters, say vowels or consonants, is called as words. Is it understandable? Yes, sir. हां. Yes, sir. मग हे जे सगळे वर्ड्स आहेत बघा, त्याचं आपण काय केलंय? क्लासिफिकेशन केलंय, कॅटेगरायझेशन केलंय. कशानुसार? आता हे क्लासिफिकेशन म्हणजे काय? कॅन यू गेस? व्हॉट इज क्लासिफिकेशन? What is classification or categorization? What is the meaning? वर्गीकरण. करेक्ट. मग हे शब्दांचं वर्गीकरण आपण का केलंय? तर आपल्या कम्युनिकेशनमध्ये जे काही शब्द आपण सगळे वापरत असतो, ऑल दोज वर्ड्स हॅव देअर ओन स्पेसिफिक फंक्शन्स इन सेंटेन्सेस. बघा, आपण आपल्या नोट्समध्ये एक एक्झाम्पल बघितलेलं आहे. आय विल शो इट टू यू. आय विल शेअर माय स्क्रीन बिफोर दॅट. Okay. So, can you see here? Which example can you see here that I have highlighted? Ravi completed Yes. his important
work Zim and work to home. quickly Correct. to home. Very good. Ravi completed his important work and moved quickly to home. मग याच्यामध्ये बघा, हे एकूण किती शब्द आहेत? रवी completed his 3 झाले, important 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. There are total 10 words in this sentence, and these 10 words have their own specific functions. बघा, याच्यामध्ये जो रवी शब्द वापरलाय तो एक नाउन आहे. कॅन यू अंडरस्टँड? Yes, sir. हां. Then completed is a word which is a Verb. verb. Then his, Pronoun. pronoun. Important, Adjective. adjective. Then work, Noun. noun. And Conjunction. correct, mood, Verb. Verb. quickly, Adverb. correct, to Preposition. and home, Noun. noun. So try to understand that the words which we use in our communication have their own specific functions, and according to those functions we have classified words, and we have classified those words in these 8 categories whichever are visible on the screen. Which are those 8 शब्दात. categories? Correct, शब्दांच्या जाती. Is that clear? Yes. हां. मग त्या शब्दांच्या जाती कोणत्या आहेत? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. व्हेरी गुड. मग याच्यामध्ये आपल्याला पुढे जाऊन हे शिकायचं आहे की नाउन्स काय असतात, प्रोनाउन्स काय असतात, वर्ब्स काय असतात, ते कसं फंक्शन करतात, or how to identify. So that way we are going to deal with all these categories of words. Okay. So let's go back to our basic point of discussion, that is structure of language. तर शब्दामध्ये समजलं तुम्हाला काय काय असणं अपेक्षित आहे? You need to have knowledge of all these parts of speech whichever we have just discussed. Okay. Yes. हां. आणि बऱ्याच वेळा बघा, वाय वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, बिकॉज वी डोंट हॅव दॅट मच कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और अवर वोकॅबलरी इज पुअर. येस और नो? Yes, sir. हां. आता जसं बघा, शब्दामध्ये 2 शब्द आहेत, हिज आणि हिम. तर हे माहीत आहेत का सगळ्यांना? काय फरक आहे दोन्हीमध्ये, हिज आणि हिममध्ये? बघा, दे आर प्रोनाउन्स, दे आर पर्सनल प्रोनाउन्स, बट बेसिकली दे आर डिफरंट फ्रॉम ईच अदर. कोण सांगते मला द डिफरन्स बिटवीन हिज अँड हिम? किंवा मराठी अर्थ सांगा बेसिकली. हिज हे द्वितीय पुरुषी सर्वनाम आहे आणि करेक्ट. हां. हिम हे तृतीय पुरुषी. असं नाही म्हणता येणार. मला पहिल्यांदा अर्थ सांगा त्यांचे. हिज म्हणजे काय आणि हिम म्हणजे काय? त्याचा. हां. काय म्हणजे त्याचा? हिम म्हणजे की हिज म्हणजे? हिज. हां. हिज म्हणजे करेक्ट. हिज म्हणजे त्याचा किंवा त्याची किंवा त्याचे किंवा त्याच्या. ओके, 4 अर्थ आहेत हिजला. आणि हिम म्हणजे त्यांना. त्याला. हां, त्याला किंवा त्यांना. करेक्ट. तर हे बेसिक डिफरन्सेस बऱ्याच जणांना क्लिअर नसतात. म्हणजेच आपली वोकॅबलरी ही पुअर का होते? तर आपल्याला त्याचे अर्थ माहीत नसतात, त्याच्याबद्दलच्या जाणीवा, त्याच्यामध्ये काय फरक आहेत हे माहीत नसतात. दॅट्स वाय आवर कम्युनिकेशन फेल्स. ओके. सो वॉट एव्हर द थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर आवर good communication, those things will be discussed during our lectures. Okay. Now let us go ahead for the next category, which is the third category, third component of language, Phrases. 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 काय असतात ह्या phrases? Can anyone bring? Combination of Correct. They are combinations of, सांगा. हां. words. वर्ड्स. ओके. तर कसं, फॉर एक्झाम्पल
Can anyone tell? How? जसं मी म्हटलं, what is visible on the screen? Read out. In front of my home. हा, in front of my home. याला तुम्ही शब्द म्हणणार की वाक्य म्हणणार? की अजून Phrase. करेक्ट. वाक्य. माझा प्रश्न फसवा होता तुम्हाला, आणि पण कोणीतरी बरोबर उत्तर सांगितलं. Sentence नाही म्हणता येणार. Incomplete येतो. Phrase म्हणता येते. करेक्ट, व्हेरी गुड. याला आपण वर्ड पण म्हणू शकत नाही आणि सेंटेन्स पण म्हणू शकत नाही, बिकॉज इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच हॅज सम इनकम्प्लीट सेन्स. डू यू अग्री विथ मी? येस सर. हां, म्हणून त्याला काय म्हणायचं? फ्रेज. Phrase. हां, म्हणजे मग ह्याच्यातून कोणता सेन्स निर्माण झालाय? माझ्या घरासमोर. काय आहे, काय नाही, काय पुढचं आपल्याला माहीत नाही. जो सेन्स आहे तो अर्धवट आहे आणि तो एका शब्दसमूहातून व्यक्त झालेला आहे. म्हणून त्याला आपण काय म्हणायचं? सांगा सगळेजण एकदा. Phrase. फ्रेज. करेक्ट. तर अशा बऱ्याच साऱ्या फ्रेजेस आपण आपल्या कम्युनिकेशनमध्ये वापरत असतो. जसं बघा, नियर माय ऑफिस वगैरे. देर आर लॉट ऑफ सच फ्रेजेस विच वी यूज इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन. क्लिअर? येस सर. Okay, now let's go ahead for the next category. Which is the next category here? Clauses. Clauses. Okay. Can anyone brief what clauses are? What are clauses? Say, I'll write something here. Is my screen visible? Yes, sir. Yes. Yes. Huh. So keep on reading along with me. Read what I have written. If If you you were you You will be be successful. Correct. मग याच्यामध्ये बघा, I will break this sentence into two parts. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. हां, मग याच्यामधला, या दोन पार्ट मधला कोणता पार्ट पूर्ण आहे आणि कोणता अपूर्ण आहे? कशाला पूर्ण अर्थ आहे, कशाला पूर्ण अर्थ नाही, सांगा बघू. किंवा कशाला सेंटेन्स म्हणणार? कशालाच नाहीये. हां, कोणत्या सेंटेन्सला नसणार अर्थ? कसं काय? हा सर. सर दोन्ही सेंटेन्सला कोणत्या तरी एक मध्ये जॉईन केलं पाहिजे ना. हां, जॉईन करणार आहे की इथं. हे इफ, हे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आहे जॉईन करणार, आणि हा कॉमा. सर असं यायला पाहिजे ना, इफ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल बी सक्सेसफुल. हां, तोच तर अर्थ आहे याचा पण. अँड दिस इज ग्रॅमॅटिकली 100% करेक्ट सेंटेन्स. See, this complete part is one sentence, and in this complete part there are two fragments. Fragment म्हणजे समजते तुम्हाला? तुकडा or येस सर. piece, part. Yes, sir. हां, याच्यापैकी मग ग्रीन पार्टला पूर्ण अर्थ आहे की ब्लॅक पार्टला पूर्ण अर्थ आहे? एक Black सेंटेन्स part ला. कम्प्लीट असणार आणि एक सेंटेन्स इनकम्प्लीट असणार. Very good. Yes, that is what I wish to say, or that is what I wish to tell. वर्क हार्ड हां, ते सेंटेन्स असणार आणि यू विल बी सक्सेसफुल ते इंडिपेंडंट असणार. करेक्ट, इंडिपेंडंट असणार. ओके, म्हणजे इफ यू वर्क हार्ड हे डिपेंडंट असणार, लक्षात घ्या. डिपेंडंट म्हणजे कोणावर तरी अवलंबून असणार, आणि हे जो ब्लॅक पार्ट आहे दॅट इज इंडिपेंडंट. इट हॅज इट्स ओन कम्प्लीट मिनिंग. बघा, समजते का? दिस ब्लॅक Yes, sir. पार्ट, आर यू गेटिंग? येस. यू विल बी सक्सेसफुल. तू यशस्वी असशील.
किंवा तू यशस्वी होशील समजा, पूर्ण अर्थ आहे. आता मी एखाद्याला म्हटलं की तू यशस्वी होशील, काय बोलायचं राहिलं का माझं? काहीच नाही. नव्हतं. हां, लक्षात घ्या. पूर्ण अर्थ आहे. दॅट इज वाय यू विल बी सक्सेसफुल इज द मेन क्लॉज. मग याला काय म्हणायचं? मेन क्लॉज. हां क्लॉज. हां. आणि हा जो ग्रीनमध्ये आहे त्याला काय म्हणायचं? सबऑर्डिनेट क्लॉज. व्हेरी गुड. त्याला म्हणायचं सबऑर्डिनेट. बघा, म्हणजे तुम्हाला हे कधीतरी तुम्ही शिकलेले असाल. सबऑर्डिनेट क्लॉज म्हणजे काय असतो, मेन क्लॉज म्हणजे काय असतो. तर मेन क्लॉज म्हणजे सिम्पली मुख्य वाक्य. बघा, आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज म्हणजे काय, तर त्याला आपण उपवाक्य म्हणतो. पंतप्रधान, उपपंतप्रधान. हां हां हां, बोला बोला, काय म्हणताय? मेन क्लॉजला सपोर्ट करते करेक्ट. वाक्य. मेन क्लॉजला ते सपोर्ट करत असतं, काहीतरी त्याच्यामध्ये ॲड करत असतं. येस ऑर नो? पण त्याला स्वतःचा असा पूर्ण अर्थ नसतो. नसतो. व्हेरी गुड. म्हणून त्याला सबऑर्डिनेट म्हणायचं. जसं की सर आपण, अजून एक एक्झाम्पल घेता का असलं? व्हेरी गुड, नो प्रॉब्लेम. बघा आता पुढचं वाक्य वाचा, मी काय लिहितोय. When you study hard, स्टडी हम्म. हार्ड. you 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 पास pass दी एक्झाम. examination. हां, अजून एक्झामिनेशन. अजून तुम्हाला पाहिजे असतील तर अजून वाक्य लिहितो. वेगळ्या पद्धतीचं वाक्य. बघा, याच्यामध्ये व्हॉट ही सेड आणि आय कुड नॉट हिअर. परत सॉरी, आणि वेन यू स्टडी हार्ड आणि यू पास द एक्झामिनेशन. समजतंय का? बघा, कोणता डिपेंडंट आहे, कोणता इंडिपेंडंट आहे. कॅन यू गेस, कॅन यू अंडरस्टँड? Yes, sir. येस सर. अजून वाक्य लिहितो मी तुमच्यासाठी. विच इज द कंप्लीट सेंटेन्स हिअर? Where he lives. Where he lives is incomplete. Incomplete हां sentence. हां. आणि वी नो, आपल्याला माहीत आहे, दॅट इज कंप्लीट सेंटेन्स. लक्षात घ्या. तर आपले जे सगळे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स आहेत, आपण जे पुढे जाऊन शिकणार आहोत, त्याच्यामध्ये आपल्याला हे मेन क्लॉज आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज हे काय आहे ते कळणं गरजेचं आहे, किंवा आपण त्याच्यामध्ये ते डिस्कस करणार आहोत. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Okay. So now let us go back to our main point of discussion, that is structure of language. We had started our discussion with alphabets, then words, then phrases, then clauses. Now Sentences. sentences. So can you define sentences? Anyone? फ्रेजेस टुगेदर. फक्त phrases की अजून काही? बघा, मी काय लिहितो, द सिस्टमॅटिक. परत मी सिस्टमॅटिक या शब्दावर भर देतोय, लक्षात घ्या. द सिस्टमॅटिक अँड मीनिंगफुल अरेंजमेंट किंवा कॉम्बिनेशन और ग्रुप, तुम्ही म्हणू शकताय. हां, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, देन फ्रेजेस. बघा, त्याच्यामध्ये काय काय असू शकते सेंटेन्सेसमध्ये? एक्सक्यूज मी. हां, वर्ड्स, फ्रेजेस. देन आता आपण बघितलेलं
Clauses is called as सांगा. सेंटेन्स हा सेंटेन्सेस करेक्ट सेंटेन्सेस. बघा आता इथं see there are total 10 minutes remaining. Whatever discussions happen we'll discuss, okay, and whatever the remaining part is we'll discuss in our next lecture. तर बघा the systematic and meaningful arrangement of words, phrases and clauses is called as sentences. Do you agree with this definition? येस सर Yes, sir. Yes. ओके. मग आपल्याला माहित आहे की हे जे सगळे वाक्य असतात त्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. डू अग्री विथ मी? बघा त्याच्यामध्ये पहिला प्रकार आहे स्टेटमेंट्स. वाक्याचा पहिला प्रकार कोणता आहे? स्टेटमेंट्स. त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणत असतो विधानात्मक वाक्य. वाक्याचे प्रकार शिकलेत की नाही तुम्ही सुरुवातीला कधी? स्टेटमेंट्स. Yes, sir. अजून अजून कोणते प्रकार आहेत? Imperative, assertive. करेक्ट. इम्पेरेटिव्ह. इंट्रोगेटिव्ह इंट्रोगेटिव्ह म्हणजेच काय? क्वेश्चन्स क्वेश्चन्स. लक्षात घ्या. Assertive. हां, देन इम्पेरेटिव्ज. आता तुम्ही जे असर्टिव्ज म्हणताय इट इज द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, ओके, और इट इज द टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स. असर्टिव्ज अँड करेक्ट. विधानात्मक वाक्याचे दोन प्रकार आहेत. पहिला आहे असर्टिव्ज आणि दुसरं निगेटिव्ज. हां, त्याच्यानंतर एक्सक्लेमेटरी माहिती आहे? येस सर Declarative. हां, डिक्लरेटिव्ह म्हणजेच बघा स्टेटमेंट्स म्हणजेच डिक्लरेटिव्ह. बघा आता कोणीतरी म्हटलं ते पण लक्षात घ्या. डिक्लरेटिव्ह म्हणा किंवा स्टेटमेंट्स म्हणा. देन क्वेश्चन्स और इंट्रोगेटिव्ज, देन इम्पेरेटिव्ह, देन एक्सक्लेमेटरी. आता मग इम्पेरेटिव्हमध्ये पण वेगवेगळे प्रकार असतात माहिती आहे आज्ञार्थी वाक्यामध्ये? माहिती आहे? बघा मी काय लिहितोय. Command. करेक्ट. कमांड किंवा त्याला तुम्ही ॲडवाइस Request. किंवा सजेशन. रिक्वेस्ट ऑर्डर. हां, लक्षात घ्या. दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस. मग हे सगळे प्रकार वाक्यांचे आपण का केलेले आहेत? कॅन यू गेस? वाक्य कोणत्या पद्धतीचं आहे? बघा म्हणजे वाक्यातून कोणता भाव सिद्ध होतो त्याच्यावरनं केलं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता याच्यामध्ये मी थोडंसं अजून ॲड करतो. माणसाचा उद्देश काय आहे त्याच्यावरून वाक्याचे हे प्रकार पडलेले आहेत. उद्देश, पर्पज काय आहे, हेतू काय आहे. माझा जर हेतू हा असेल की आपण समोरच्याकडून माहिती घ्यावी तर माझ्याकडून कोणत्या प्रकारच्या वाक्यांचा वापर केला जाईल? Request. क्वेश्चन. ओके, रिक्वेस्ट. ठीक आहे. अजून त्याच्यापेक्षा पण मला माहिती घ्यायची आहे. असर्टिव्ह किंवा डिक्लेरेटिव्ह. नाही, त्याच्यातून माहिती मी देत असतो, लक्षात घ्या. Advice. हां, ॲडवाइसमधून, डिक्लरेटिव्हजमधून, स्टेटमेंट्समधून, निगेटिव्हजमधून किंवा असर्टिव्हजमधून मी माहिती देत असतो दुसऱ्यांना किंवा आपण माहिती देत असतो सगळ्यांना, इतरांना. पण आपल्याला माहिती घ्यायची आहे समोरच्या व्यक्तीकडून, जाणून घ्यायचं आहे. तर Interrogative. करेक्ट. Interrogative. वी आस्क क्वेश्चन्स और क्वेश्चन्स वी यूज इंट्रोगेटिव्ह टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस. बघा जसं मला जाणून घ्यायचं आहे की हॅव ऑल ऑफ यू टेकन लंच? हॅव यू टेकन लंच? क्वेश्चन आहे. Correct. This is one question. And through this question, I try to understand whether you have taken lunch or not. Okay? आता परत माझा अजून एक प्रश्न आहे. What was your menu for today's lunch? किंवा what was the menu for today's lunch?
जाणून घ्यायचं आहे मला. क्वेश्चन करेक्ट, क्वेश्चनच आहे, पण तो WH क्वेश्चन आहे दुसरावाला. पहिलावाला व्हर्बल क्वेश्चन आहे. हॅव यू टेकन लंच? आर यू क्लिअर? येस सर. हां, मग जे काही तुम्ही उत्तर येस देताय, सर. जे काही उत्तर देताय ते तुमचं हे पहिल्या प्रकारातलं असतं बघा. येस, आय हॅव टेकन लंच. नो, आय हॅव नॉट टेकन लंच. बघा, हे ऑल दीज आर डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्सेस, स्टेटमेंट्स. दे मे बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. ते होकारात्मक वाक्य असतील किंवा नकारात्मक वाक्य असतील. कॅन यू अंडरस्टँड? येस सर. हां, येस सर. आता वाक्याचा तिसरा प्रकार आहे इम्पेरेटिव्ह. त्याला आपण आज्ञार्थी वाक्य असं म्हणतो. मग या सगळे जी प्रकार तुम्हाला दिसत आहेत, ऑर्डर दिसत आहे, रिक्वेस्ट आहे, ॲडवाइस किंवा सजेशन आहे, व्हॉट इज द पर्पज? बघा, ह्या सगळ्यामध्ये पर्पज एकच आहे की द नेक्स्ट पर्सन, द पर्सन हू इज इन फ्रंट ऑफ अस शुड बिहेव ॲज पर आवर इन्स्ट्रक्शन्स, ॲज पर आवर विश. पटते का बघा? जेव्हा Yes, आपल्याला sir. असं वाटत असतं की येस सर. समोरच्या Yes, sir. व्यक्तीनं, करेक्ट, जेव्हा आपल्याला असं वाटत असतं की समोरच्या व्यक्तीनं आपल्या म्हणण्याप्रमाणे कृती करावी, तेव्हा आपण इम्पेरेटिव्ह वाक्यांचा वापर करत असतो. मग आपण जेव्हा रिक्वेस्ट करतो तेव्हा पण आपली तीच इच्छा असते की समोरच्या व्यक्तीनं आपल्या म्हणण्याप्रमाणे काहीतरी करावं. आपण जेव्हा ऑर्डर करत असतो कोणाला तरी, तेव्हा पण आपली इच्छा तीच असते की आपल्या म्हणण्याप्रमाणे समोरच्यानं वागावं, कृती करावी, किंवा आपण जे सांगतोय ते करावं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. आणि ॲडवाइस आणि सजेशनमध्ये पण तीच गोष्ट असते. अंडरस्टँडेबल? येस सर. नो? हां. देन द लास्ट टाईप ऑफ सेंटेन्सेस इज एक्सक्लेमेटरी. आणि त्याला तुम्ही म्हणत असता कसली वाक्य? उद्गारार्थी. उद्गारार्थी, उद्गारवाचक वाक्य. करेक्ट. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही शब्द वापरत असता व्हॉट अ, हाऊ, आहे की नाही? व्हॉट अ वंडरफुल आयडिया धिस इज. हाऊ कॉस्टली धिस कार इज. हाऊ इंटेलिजंट ही इज. आहे की नाही? हे तुमचे इमोशन किंवा एक्साइटमेंट असते व्हेरी त्यात. गुड, व्हेरी गुड. There are emotions, there are excitements, there are spontaneous expressions of our feelings, of our reactions. And those spontaneous reactions have the touch of our feelings, like sadness, like happiness, like excitement, like encouragement, like excessive happiness. Are you getting or not? Yes Yes. sir. Hmm. So we are going to learn all these types of sentences with reference to tenses, which is one of the aspects of our learning. Okay? So after this, let's go back to our main point of discussion, that is structure of language. बघा, आपण कुणीकडून कसं जातोय हे लक्षात आलंय का सगळ्यांच्या? Yes Yes, sir. sir. हां, हे समजून घ्या. आता बघा, आपण अल्फाबेट शिकलो, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेन्सेस. नाऊ Paragraphs. paragraph. Correct. What is a paragraph? Again, it will be a combination. Again, it will be a collection. It will be a collection or combination of sentences. Very good. A paragraph is nothing, but it is the collection of sentences related to specific idea, related to specific topic. Yes or no? Yes, sir. Yes sir. हां, एखाद्या विशिष्ट विषयाला अनुसरून जी माहिती देणारी वाक्य एकत्रित केलेली असतात त्यालाच आपण पॅराग्राफ असं म्हणतो. अँड वेन एव्हर सच पॅराग्राफ्स कम टुगेदर, इट बिकम्स अ टेक्स्ट टेक्स्ट और ऑर बुक. ओके. तर आपला जो फारसा संबंध आहे ग्रामरमध्ये, कम्युनिकेशनमध्ये, तो या 4 घटकाशी संबंधित आहे की जे हायलाईट केलेले आहेत. आणि ते एकदा शिकलं की मग आपण पुढे कोणत्याही सिच्युएशनमध्ये वी कॅन कम्युनिकेट.
आहे की नाही? आपल्याला जास्त फोकस कशावर करायचा आहे सांगा? वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेन्सेस. आणि बस. sentences. ओके. आता ह्या सेंटेन्सेस मध्ये पण